26 ଜାନୁଆରୀ 1992 ଭାରତର ଇତିହାସରେ ସେହି ଐତିହାସିକ ଦିନ ଯେବେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଧରାଶୀୟ ହୋଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପାଖକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କର ଧମକ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ପିଏମ୍ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ହେଲେ ବି ନ ଡରି ଶ୍ରୀନଗର ଲାଲ ଚୌକରେ ତିରଙ୍ଗା ଝଣ୍ଡା ଉଡ଼ାଇଥିଲେ। ଆଉ ଯେବେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭାରତ ତାର ତାକତ ଦେଖାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ, 26 जनवरी को परसों अब चंद घंटे बाकी है, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी माँ का दूध पिया है। ताहले केमिति अपोजिशन पार्टीर साधारण कार्यकर्ता होइकि मध्य नरेंद्र मोदीजी आतंकवादी को मुहतोड़ जवाब देथिले। पुणी सही वर्ष टेंट रे विराजित भगवान रामଙ୍କ सामने केउं प्रतिज्ञा नेथिले, आउ जेबे आध्यात्मिक मार्ग रे जिबा पई हिमालय रे शामिल होइतिले, सेतेबेले तांको गुरुजी केउ मंत्र देइतिले जानिबा एही वीडियो माध्यम रे। ता पूर्वरु आम वीडियो आपनको पसंद आसिले लाइक करी टिके सब्सक्राइब कर दियंतु। बंधुगण, वर्ष 1992 रे जम्मू काश्मीर रे आतंकवादी मानकर चरम सीमार थिला। सेबे बीजेपी रो वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी डिक्लेयर कले जे लाल चौक रे तिरंगा पताका उड़ाइबे। सेतिपई कन्याकुमारी ठारू काश्मीर पर्यंत एकता यात्रा आरंभ करथिले। किंतु बंधुगण, आतंकवादी माने एही यात्रा रे शामिल हेउथवा लोकमानकु धमक देथिले। सेबे नरेंद्र मोदी जी काश्मीर जिबा 2 दिन पूर्वरु माने 24 जनवरी एमिति भाषण देथिले जाहाकु सुनी आतंकवादी मानकर झाळ बाहरी पड़िथिला। सेतेबेले मोदी जी कहिथिले, आमर एही यात्रा आतंकवादी मानकु भारी कष्ट हेउची। लाल चौक रो पोस्टर मध्ये लागिची, कांथर मध्य लेखा होईची, जी निजर मार क्षीर पीथिबो से श्रीनगर लाल चौक आसंतु, आसिकरी भारत तिरंगा झंडा उड़ांतु, आउ जो माने एठी आसिकी चाली जिबे आमे से आतंकवादी मानकु उपहार देबु। आतंकवादी कान खोलिक शुण, 26 जनवरी आउ किछि समय बाकी अछि, देखिबा किसने अपनी माँ का दूध पिया है और किसने नहीं। 26 जनवरी दिन नरेंद्र मोदी मुरली मनोहर जोशी सहित लाल चौक रे पहुंची एवं तिरंगा झंडा को सम्मान सहित स्थापन कले। 17 मिनिट पर्यंत चलुवा यह कार्यक्रम को आतंकवादी मानकर मुंड काम करनथिला एवं आतंकवादी माने एक रॉकेट मध्य छाड़िथिले, जहाँ श्रीनगर लाल चौक रे किछि दूर रे पड़िथिला। 5 ରୁ 10 फुट दूर मध्य गुली फुटिथिला, किंतु देशभक्तों देशभक्ति आगे सबकिछि फेल हो जाइथिला। एमती आहुरी अनेक घटना अच्छी। दर्शक बंधु, देशर शत्रु मानकु मुहतोड़ जवाब देइछन्ति नरेंद्र मोदी। किंतु कथा उठुची दर्शक बंधु, नरेंद्र मोदी जी भितर निज हृदय रे देश पई भल पाइबा एवं सम्मान किपरि जागी उठिला। से काहेकि ताहले देश पई बलिदान देबाकू से ठिया होई गेले। ताहले जानिबा पीएम मोदी जी व्यक्तिगत अजଣା कथा। नरेंद्र मोदी आज भारतर प्रधानमंत्री अटंती। तांकर जन्म 17 सेप्टेम्बर 1950 मसीहा दिन गुजरातर मेहसाणा जिलार बड़नगर गाँव में गरीब परिवार जन्म होते। तांको माँ का नाम थिला हीराबेन मोदी एवं तांको पिता नाम थिला दामोदर दास मूलचंद मोदी। नरेंद्र मोदी 6 भाई भौणी मध्यरु तृतीय नंबर अटंती। से कहती बड़नगर रेलवे स्टेशन रे तांको पिता एक छोट चा दुकान देइथिले एवं से छोट टी स्टॉल रे मोदी जी तांको पिता को साहाय्य करथिले। मोदी को विषय रे लिखिथिबा लोके कहती पढ़ा लेखा क्षेत्र रे एवरेज स्टूडेंट थिले, किंतु से स्कूल रे नाटक रे भाग नेबा तांको बेसी पसंद थिला। पछे तांको पॉकेट खाली थिला, किंतु हृदय पवित्र एवं साहसी थिले। मोदी जी कहती तांको स्कूल पाखरे गोटे नई थिला, से सेठी खेलिबा को जानती। दिने से नई रे गोटे छोट मगर माछ उठाई तांको घर को आनिथिले, किंतु तांको माँ पुणी थरे छाड़िबा को कहिथिले। सेहीपरि खेलकूद सहित तांको इतिहास पढ़िबा को भल लागे। सेतिपई से लाइब्रेरी जाई देशर पुराना इतिहास बही एवं खबर कागज पढ़ुथिले। एहा सह स्वामी विवेकानंदଙ୍କ बाणी सहित बहुत प्रेरित थिले। 8 वर्ष बयस रे तांको हिंदी टीचर चंद्रकांत दबेଙ୍କ प्रभाव रे मोदी आरएसएस जीवाकू लगिले। सेठी तांकू एमिति एक मनीष सहित देखा होइतिला जहांको पई से झाड़ू पोछा मध्य करबाकू पसंद करथिले। तांको ना हेउची लक्ष्मण राव इनामदार, जहांको समस्ते वकील साहब कहथिले, किंतु नरेंद्र मोदी तांकू बेसी भल पाउथिले। मोदी जी को पिला बेलू
ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ୍ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ଦାମିକିଆ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସଫା ସୁତୁରା ରହିବା ପାଇଁ ସେ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ପିଲାବେଳୁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ସ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଯେମିତିକି ଦାଢ଼ି ବାଳକୁ ସବୁବେଳେ ସଜାଉଥିଲେ। 12 ବର୍ଷୀୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଶଭକ୍ତି ଜାଗି ଉଠିଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ବର୍ଷ 1962ରେ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ଭିତରେ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଭାରତ ହାରି ଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ବହୁତ ବ୍ୟଥିତ କରିଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଏତେ ବ୍ୟଥିତ କରିଥିଲା ଯେ ସେ ସେନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ବନସ୍ତ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କାର କମି କାରଣରୁ ସେ ଆର୍ମି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ମଜା କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ନଗର ଷ୍ଟେସନରେ ଆର୍ମି ଯବାନ ବସିଥିବା ଟ୍ରେନ୍ ରହିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଚା ଦେବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ନିଜର ଆଦର୍ଶ ମାନୁଥିବା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 1967ରେ ପାରିବାରିକ ମୋହ ତ୍ୟାଗ କରି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ଦୀକ୍ଷା ମଠରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ଦିଆଯାଇନଥିଲା, କାରଣ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବାକୁ ହେଲେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ପଢ଼ିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ମୋଦିଜୀ ପଢ଼ିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋଦିଜୀ ଦୁଃଖୀ ନ ହୋଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗରେ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ହିମାଳୟ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ଯାହାର ସେଠି କଠୋର ପରିଶ୍ରମ ଫଳରେ ଆଜି ଭାରତର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। କୁହାଯାଏ କି ହିମାଳୟ ଘାଟିରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଏକ ସାଧୁ ମିଳିଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ହୋଇକି ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଭଗବା କପଡ଼ା ଓ ହାତରେ କମଣ୍ଡଳ ଧରି ବହୁତ ରାଜ୍ୟ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗରେ। ଏହା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଜୀ ଡକାଇ ପଠାଇଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ, ବାଳକ ନରେନ୍ଦ୍ର, ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ନରେନ୍ଦ୍ର କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ, ତମ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ରାସ୍ତା ଅଛି। ଯଦି ତପସ୍ୟା କରିକି ଠିକ୍ କରିବ, ତାହେଲେ ତପସ୍ୟା ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କଲେ ତୁମେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ନିୟତି କିଛି ଅଲଗା ଭାବିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜୀବନ ଛାଡ଼ି ପୁଣି ଥରେ ସାଂସାରିକ ଜୀବନକୁ ଫେରିଯାଅ। ତାପରେ ମୋଦିଜୀ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଚା ଦୋକାନ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ RSS ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ। 1975ରେ ଯେବେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ରାଜନୈତିକ କାରଣ ପାଇଁ ଦେଶରେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଛଦ୍ମବେଶରେ ମୋଦିଜୀ ସରକାରଙ୍କ ଭୁଲ ନୀତି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଥିଲେ। ବର୍ଷ 1985ରେ ବିଜେପିରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯୋଗ ଦେଲେ ଏବଂ ପାର୍ଟିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡଭାନୀଙ୍କୁ ମୋଦିଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। 90 ଦଶକରେ ଗୁଜରାଟର ସୋମନାଥଠାରୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ମୋଦିଜୀଙ୍କ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଥିଲା। କୁହାଯାଏ କି 1992ରେ ମୋଦିଜୀ କିଛି ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଖାଲି ପାଦରେ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଟେଣ୍ଟରେ ବିରାଜିତ ରାମଲଲାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କୁ ଦେଖି ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ରହିବେ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିବି। ଏହି କଥାକୁ 32 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି ହେଲେ ଲୋକମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋଦିଜୀ ନୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରାମଲଲାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା। 22 ଜାନୁଆରୀ 2024ରେ ସେ ନିଜ ମନ୍ଦିର ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପୁରା ହେଲା। ଯଦି ଶ୍ରୀନଗରରେ ସେହି ଭାଷଣରେ ସେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ସାହସର ସହିତ କଥା କହିନଥାନ୍ତେ, ଆଜି ସେ ଭଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତେ। ସେହିପରି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଯଶୋଦାବେନ ମୋଦି। ପରିବାରଙ୍କ କଥା ରଖି ସେ 17 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ବିବାହ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିବାହ ବନ୍ଧନକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଶ ସେବାରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ। ବିବାହକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରକାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଥା କୁହନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ କ'ଣ, ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା। 1992ରେ ଏକତା ଯାତ୍ରା ପରେ ମୋଦି ଗୁଜରାଟ ଆସିଯାଇଥିଲେ। 1995ରେ ବିଜେପି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହୁମତରେ ଜିତି ଯାଇଥିଲା। କେଶୁଭାଇ ପଟେଲଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମୋଦିଙ୍କୁ ପାର୍ଟିର ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଡକାଯାଇଥିଲା। 1998ରେ ପୁଣି ଥରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା। ଗୁଜରାଟରେ ପୁଣି ଥରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଢ଼ିଲା, ହେଲେ କେଶୁଭାଇ ପଟେଲ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ। ଏପଟେ ବଡ଼ ଭୂମିକମ୍ପ ଆସିଥିଲା। ବାଜପେୟୀ ସେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ବାଜପେୟୀ ମୋଦିଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦିଲ୍ଲୀ ଛାଡ଼ି ଗୁଜରାଟ ଯାଅ, କିନ୍ତୁ ମୋଦି କିଛି ବୁଝିପାରିନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବୁଝିଲେ, 7 ଅକ୍ଟୋବର 2001ରେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଏବଂ ଆଜି ଦେଶର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମର ଏହି ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ତାହେଲେ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ।